अध्याय माने अध्ययन करबा पे जाउछु ए अध्याय रो प्रसंग ए अध्याय को मु प्रसंग देइछि मंडली जुगरे ताड़नार आरंभ मंडली जुगरे ताड़नार आरंभ मंडली जुगरे ताड़ना किपरि आरंभ है ताहा हमें ए अध्याय रे देखिबा पे जाउछु आपण प्रत्येक अध्याय को मन रखिबे गोटे गोटे अध्याय रे प्रभु गोटे गोटे कार्य करूछि हमें प्रथम अध्याय रे देखिथिलु जे पवित्र आत्मा कर प्रतिज्ञा करा जाउछि प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର स्वर्गारोहण समय रे प्रभु को प्रतिज्ञा करछन्ती जे तुमे अल्प दिन परे पवित्र आत्मा पूर्ण हबो आ द्वितीय अध्याय रे पवित्र आत्मा आगमन विषय हम देखुछु तृतीय अध्याय हम देखुछु गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिराकल मातृगर्भर खंज से लोक को प्राय 40 वर्ष हम 40 वर्ष वयस्क लोक से माँ पेट्रु से कौन खंज भाव जन्म हे 40 वर्ष होगानी से लोक कुदा मारी डिया मारी चलवाक आरंभ कला आपर तार सुस्थता देखी लोक आचंबित होगा समय पितर प्रचार करदे प्रचार कले प्रचार पर सुस्थता आ प्रचार पर कौन होची ताड़नार आरंभ होची माने आपनकर पार्टी रे 28 अध्याय थिबार अछि माने 28 अध्याय को आपण 28 लाइन रे कहला भलिया आपण माइंड रे रहिबा जदि आपण परवर्ती समय रे कोठी मते प्रचार करबा आरंभ करले बा वाक्य खोजिबा समय आपण कोन करबा अध्याय रे पाई जिबा एई अध्याय रे आमे देखुछु मंडली जुगरे ताड़नार आरंभ केमती होछि सेई समर नेता माने पितर जौन को बंदी कले एवं पचारे तुम्हें क्यों शक्ति रे ए आश्चर्य कर्म कल से माने सीधा सड़क कहते जीशु को शक्ति को पावर जीसस पावर जीशु को शक्ति रे कलु ताकू कौन कले आज आज कल आउरी जमा करिबो नै जदि करिबो आठारु भयंकर परिस्थिति हबो एटा कहि कि समान को विदाई करूछंती आ तापर कौन होची आउरी विश्वासी मान को संख्या बढ़ुची आम जानी रखा दरकार जे ताड़ना रे मंडली बढ़े ताड़ना रे मंडली बढ़े तो आम यही अध्याय रे केतोटी विषय आम देखा जाऊँ आमने प्रार्थना पूर्वक ये अध्याय को अध्ययन करने जा प्रथम विषय जो आम देखा प्रेरित 4 पर्व तार प्रथम 3 पदरे 1 2 3 रे नेता मानकर निराश नेता मानकर निराश तापर 4 पदरे देखिबे मंडली वृद्धि द्वितीय विषय मंडली वृद्धि आ 3 नंबर विषय होची सेवा न करिबा पाई आदेश जारी 5 पदरु 22 पद पर्यंत सेवा न करिबा पाई आदेश जारी करूछन 23 रु 30 पद पर्यंत आपण देखिबे प्रार्थना प्रार्थना करूछन ताड़ना बंद करिबा पाई प्रार्थना करू नांती किंतु गोटे प्रार्थना करूछन माने रेकॉर्डेड प्रार्थना आपण देखिबे कि प्रकार से माने प्रार्थना करूछन तापर प्रार्थना पर 31 पदरे गोटे प्रदर्शन 31 पदरे आपण देखिबे गोटे प्रदर्शन तापर 32 रु 35 सहयोग सेमान को मध्य सहयोगिता आमे देखी तापर 36 और 37 पदरे गोटे आदर्श जीवन मंडली रो आदर्श जीवन माने जदि इंग्राजी रे कहले प्रथम होची नेता मानकर फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन पर मंडली रे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पर पुणी थे मान करछंती इंटरोगेशन
ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ନାଇଁ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସପ୍ଲିକେସନ ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ, କୋଅପରେସନ, এইটা ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ 3 ପଦ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯାଜକମାନେ ମନ୍ଦିରର ସେନାପତି ଓ ସାଦୁକୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରେରିତମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଧରି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯାଜକ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ସେନାପତି ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେନାପତି ଓ ସାଧୁକୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କଣ ଦଉଛ? କାରଣ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାମ ଧରିକି ଯୀଶୁ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କଲେ, କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିଯିବା, ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୋଲ ହେଲେ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଆତ୍ମା। ସୋଲ୍ସ ଗୁଡାକ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ମିଳୁଛି। ଏ ଦିଟା ମିଳିବ ଆଗ। ସୋଲ୍ସ ନହେଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ସ। ଆତ୍ମା ହେଲେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ପଥରରେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜିକାଲି ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ସୋଲ ମିଳୁଛି ଆଉ ସୋଲ ଗୁଡାକ ଗୋଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୋଲ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ଆତ୍ମା ମିଳୁଥିଲା। ଆମକୁ ସୋଲ ଗୁଡାକ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଷ୍ଟୋନ ମିଳୁନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ପକେଇ ନଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ନଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି କରି ବାବା ମାନଙ୍କୁ ନେଲା ଭଳିଆ ଡ୍ରାମା କରି ନଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କେତେ ଜଣ ଗର୍ବରେ ଯାଉଛୁ, କେତେ ଜଣ ଲଜ୍ଜାରେ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଚାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ସେଇଟା। ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ତାଡନାର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଡନା ଥିବ। ତାଡନା ଯଦି ଆସୁଛି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ, ନର୍ଭସ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଡନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାଡନା ଯଦି ଆସୁନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ତାଡନା ଆସିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଡନା ନ ଆସିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ତାଡନା ଆସୁନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି ତାଡନା ଆସୁନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ତାଡନା ଆସୁନାହିଁ, ମତେ କାହିଁକି କେ ତାଡନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତାଡନା ଆସିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଡନା ନ ଆସିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ତାଡନା ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଶୈତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହେବ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ, କଲୋସିୟ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। କଣ? ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରି ଆସେ, ତାଡନା ତ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଆଯାଏ, କଣ ହୁଏ? ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଛଟପଟ ହବନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଡନା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତାଡନା ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 2 ପର୍ବ 3 ପଦ ଆଉ 16 ପଦଟି ପଢିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 3 ଆଉ 16। ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦ ରାଜା ଓ
ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହେରୋଦ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେବା ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଯେଉଁ ସମୟ ବୁଝିଥିଲେ ତଦନୁସାରେ 2 ବର୍ଷ ଓ ସେଥିରୁ ନିମ୍ନ ବୟସ୍କ ଯେତେ ବାଳକ ବେଥଲିହିମ ପୁଣି ସେଥିର ସମସ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଲୋକ ପଠାଇ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କରାଇଲେ। ଗୋଟେ ତାଡନା ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାଡନା ହଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଡନା ହେଉଛି। 4 ପର୍ବ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଡନା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତାଡନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ପରେ। ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା। କଣ ଦେଖିବା? ଯେ ତାଡନା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଡନାକୁ ଆମେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତାଡନାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା ଆଉ ତାଡନା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଅଭି ପଢିବା 4 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ। ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5,000 ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲୁ? 300 ଦୁଇ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନାଇଁ କି? 2 ପର୍ବ ତାର 41 ପଦରେ 300 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲେ। ଏଠି 5,000 ଲୋକ। କଣ ହେଲା? ତାଡନା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ପକେଇଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ କମିବା କଥା, ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5,000। ଏଠି 5,000 ଲୋକ ରୋଟି ଖାଇଥିଲେ, ଏଠି 5,000 ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି। 5,000 ଲୋକ, 500 ଲୋକ ନାହିଁ କି 5 ଲୋକ ନାହିଁ, 5,000 ଲୋକ। ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନେତାମାନେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକେଇଲେ। ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଏମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢୁଛି। ତାପରେ ଆମେ 5 ପଦରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଥରକୁ ପଢିଯିବା, 5 ରୁ 22। ପରଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ମହାଯାଜକ ହାନାନ, କୟାଫା, ଯୋହନ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପୁଣି ମହାଯାଜକୀୟ ବଂଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରାଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କି ଶକ୍ତିରେ ବା କେଉଁ ନାମରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା କରିଅଛ? ସେଥିରେ ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ଯେ ଏହି ଲୋକ କି ଉପାୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଜ୍ଞାତ ହେଉନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ, ହଁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଯେ ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଅବଜ୍ଞାତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା, ସେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ଏହା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଆଉ ସେହି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟିକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଲୋକଗୁଡାକ ପ୍ରତି କଣ କରିବା? କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଗୋଟିଏ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନାମରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଦ୍ୟ କଥା ନ କହିବାକୁ ବା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଯୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କି ନା ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ ସେ ସବୁ ନ କହି ରହି ନ ପାରୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କୌଣସି ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେଣୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ସେହି ଆରୋଗ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ବୟସ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଆଦେଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଢିବାଟା ବୋର ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକି ଆହୁରି ଥରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସିଧା ତ ବୁଝାଇଲେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ, ସବୁ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବ, କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ଏଟାକୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 5,000 ଲୋକ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମହାଯାଜକ ହାନାନ, କୟାଫା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହାସଭା ବସିଲା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଏ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ କଣ ବୋଲି, କେଉଁ ନାମରେ ତୁମାନେ ଏହା କରୁଅଛ? ସେଥିରେ ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଭଲ କରି ଶୁଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ମାନେ କଣ ହଉଛ? ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ କରି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପଳେଇଥିଲେ, ଏ କବାଡ ଲୋକଟା ଏବେ କରେଜିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କରେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଡରୁଆକୁ ନିର୍ଭୀକ କରିଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଣି କହିବେ, ଇଏ ତ ଘରେ ବି କଥା କହିପାରୁନଥିଲା, ଏତେ କଥା କେମିତି କହୁଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ କଣ କରନ୍ତି? ଜଣେ ଡରୁଆ ଲୋକକୁ ନିର୍ଭୀକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ, ହଁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ହୋଇଅଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ ଏତେ ଷ୍ଟୋରି କହୁନୁ ଆମେ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ କ୍ରେଡିଟ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ଚୋର ଗୁଡାକ। ଆମେ ଗୌରବ ଚୋରି କରିବା ଲୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ କାଁ ଭାଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛୁ, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୌରବ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକା ଗୌରବ ଗାଏ। ଏଠି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 11 ପଦରେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାନେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତର ଅବଜ୍ଞାତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା ସେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରକୁ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଥିବ, ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବ 18 ପଦଟି ପଢିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 16:18। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପିତର, ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପିତରକୁ ମନେ ପଡୁଛି, ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିତର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବେ, ପିତର ଉପରେ ନାହିଁ, ଏଇ ପଥର ଉପରେ, ଏ ଅବଜ୍ଞାତ ପ୍ରସ୍ତର, ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବେ, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ
ପତ୍ର ବିଷୟ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଜିସାଏ ତାର 28 ପର୍ବ 16 ପଦ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିସାଏ 28 ତାର 16। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ନିମନ୍ତେ ସିଓନରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତର, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ବହୁମୂଲ୍ୟ କୋଣ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର, ଏକ ପ୍ରସ୍ତର, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତର, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତର, କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କଣ ହବ ନାହିଁ? ସେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର। ପିତରଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ପିତର, ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ଏବେ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତର ଅବଜ୍ଞାତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ପ୍ରସ୍ତର, ସେ ଉପେକ୍ଷିତ ପ୍ରସ୍ତର, ସେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୋନ ଏବେ କଣ ହେଇଛି? କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଇଛି। ସେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ପିତର, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିତରଙ୍କ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବେ। ପିତରଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବେ? ପିତର କଣ ପଥର? ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପଥର, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର, କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନି। ଯୀଶୁ ନାମରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ। ତାପରେ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ପିତର ଓ ଜହନଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି, କଣ ଦେଖି? ସାହସ। ଡରୁଆ ମାନେ କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସାହସ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ 2 ଜଣ ଡରୁଆ ଲୋକ। ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଜହନ ତାଙ୍କର ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଡରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ହୁଙ୍ଗା ଦେହରେ ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏ 2ଟା ଡରୁଆ ଲୋକ ଏବେ କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସାହସ ଦେଖି। ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଖାଲି ଅଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଏହା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲ, ତୁମେ ବି ଜଣେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକ, ତୁମର ବୋଲିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଜଣା ପଡୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ, ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ। ସେ କଥା କହିବାଟା ଶିଖିବ। ଏମାନେ କଣ କଲେ? 17 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ନାମରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଦୌ କଥା ନ କହିବାକୁ ବା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ, ଆହୁରି କହିବ ନାହିଁ, ଭୟ ଦେଖାଇଲେ। ଭୟ ଦେଖାଇଲା ପରେ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ ସେ ସବୁ ନ କହି ରହି ନପାରୁ। ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ନୀରବ ରହିପାରିବନି। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଅଛୁ? ନୀରବ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? 17 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ, 21 ପଦରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ। 22 ପଦରେ, କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକଠାରେ ଏହି ଆରୋଗ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ବୟସ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ଏ ଲୋକକୁ ମାତୃଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି? 40 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାର ବୟସ। ତାପରେ ଆମେ 23 ପଦରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। 23 ରୁ 30। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ
ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଏକଚିତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହୁଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା କହିଅଛ। ବିଜାତିମାନେ କାହିଁକି କଳହ କଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ କଳ୍ପନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ଠିଆ ହେଲେ, ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେରୋଦ ଏବଂ ପନ୍ତିଓ ପିଲାତ ଉଭୟ ବିଜାତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନଗରରେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଉ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡେଡ ହଉଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରନା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 24 ପଦରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ମାନେ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମାନେ କଣ? ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତୁମେ ସବୁ କରିପାର। ତୁମେ ଆପଣା ଦାସ ଆମ ମାନଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା କହିଅଛ। ବିଜାତି ମାନେ କାହିଁକି କଳହ କଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ କଳ୍ପନା କଲେ? ଲେଖାରେ ଅଛି କଣ? ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତାର ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି କଣ ବୋଲିକରି, ଏଇଟା ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଥର ଉପରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେଇଠି ଲେଖାରେ ଅଛି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 28 ପଦ, ତୁମର ହସ୍ତ ଓ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ, ଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଏମାନେ ପନ୍ତିଓ ପିଲାତ, ହେରୋଦ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା କଣ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ବିଷୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ପ୍ରଭୁ ତା ସଫଳ କରିବା ପ୍ରଭୁ। এইটা ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ? ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ପ୍ରତି। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ପୁଣି ତୁମର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ତୁମର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। এইটা ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ତ ଚାଲିଥିବ, ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡାକ ତ ଚାଲିଥିବ। ତୁମର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ତୁମ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କଣ? ତୁମର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକ କହି ଆସିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କାହାଣୀ କହି ଆସିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କଣ କହିବା ପାଇଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହିତ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଠିଆ ହଉଛୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମେ ଜାଣୁନା ସେ ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କଣ ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହିତ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି।
आपण माने दया करी आमानकु प्रार्थना स्मरण करी प्रमुख दास मानकु जेबरी पूर्ण साहस सहित से कौन हुंती वाक्य कहती आउ से संगे संगे तुमर पवित्र दास जीशु को नाम रे आरोग्य करने निमंते एवं लक्षण अद्भुत कर्म मान साधन करने निमंते हस्त विस्तार कर एटा प्रार्थना करुछंती ए प्रार्थनार फलस्वरूप आपण 5 अध्याय देखिबे कौन आश्चर्य कर्म होची देखंतु गोटे 5 पर्व प्रेरित 5 पर्व 15 पद ଏପରିକି ପିତର ଆସିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ଛାୟା ଯେପରି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି ଉପରେ ପଡ଼େ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବୋହି ନେଇ ଆସି ସେଜ ଓ ଖଟିଆରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। 16 पद ଜିରୁସାଲାମର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗର ସମୂହରୁ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। एठी तो जीशुଙ୍କ नामରେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଏଠି ପିତରଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ି ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ମାନ ସାଧନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଡ଼ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନେତା ମାନେ ନିରାଶ ହଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ଦେଖି ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆମେ ତୃତୀୟ ଦେଖିଲୁ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହିବ ନାହିଁ ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ତାପରେ 31 ପଦ ପଢିବା 31 ପଦ ପ୍ରେରିତ 4 पर्व 31 पद ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। प्रार्थना पर कौन हुए गोटे प्रदर्शन हुए सप्लिकेशन पर गोटे डेमोन्स्ट्रेशन हुए कोटा डेमोन्स्ट्रेशन हुए जे प्रभुंकर शक्ति प्रकाशित हुए प्रार्थना कला उतारे से स्थान रे एकत्र होइतिले ता कंपी उठिला जो स्थान रे थिले ता कंपी उठुची एमाने कंपु नाहंती से स्थान कंपी उठुची खाली आमे थरुचु किंतु जागा थरु नै प्रिय भाई भणी मान अनेक थर प्रार्थना करबा समय आमे थरी जाउछु किंतु आमे थरीबा अपेक्षा से स्थान थरी उठिबा दरकार तापरे आमे पढ़िबा 36 32 पद रु 35 पद ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଲୋକ ସମୂହ ଏକଚିତ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥିଲା ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାର ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଗୋଟେ କୋଅପରେସନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗିତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଲୋକ ସମୂହ ଏକଚିତ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ କଣ ହୁଏ ଏକଚିତ ଏକ ପ୍ରାଣ ଏଇଟା ହୁଏ ଆଜିର ସମୟରେ ଏକଚିତ ଏକ ପ୍ରାଣ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନୁ 33 पद प्रेरित माने महाशक्ति सहित प्रभु जीशुଙ୍କର पुनरुत्थान विषय साक्ष्य देवाकू लागिले पुणी समस्ते समस्त महा अनुग्रह थिला तेणु सेमानक मध्य कहारी कौनसी अभाव नथिला कारण जेते लोकंकर भूमि और गृह थिला सेमाने ता विक्रय करी विकृत संपत्तिर मूल्य आनी प्रेरित मान पाद तले थई दउथिले मु पुणी थरे कहिबा पई चाहे ख्रिस्टियन जीवन रे मंडली रे सेवक मान जीवन रे टंकाटा कोठी थिबार अछि पाद तले थिबार अछि कारण टंका कोन करे बंका करे टंका कोन करे बंका करे जेते लोक टेढ़ा हिचंती ए टंका से मान को बंका करी सेवा कार्य नष्ट होइछि टंका पई आमे देखिबा आगो को अर्थ कोन करे
ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଡ଼ନାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ 5 ପଦ ଦେଖିବେ, ବିଚାରର ବି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। 5 ପର୍ବ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିବା, ବିଚାରର ବି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତ ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅପରେସନଟା ଥିଲା। ତାପରେ 36 ପଦ ଆଉ 37 ପଦ ପଢିବା, 36 ଆଉ 37। ପୁଣି ଯୋସେଫ ସେ ଲେବି ବଂଶଜାତ ଜଣେ କୁପ୍ରିୟ ଜାତିର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବା ବୋଲି ଉପନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ସେଥିର ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଜଣେ ଲେବୀୟ ଲୋକ ଥିଲା। ଲେବୀୟ ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେବୀ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା ନିଜ ନାଁରେ ଥିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଥିଲା। ସେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ଆଉ କଣ କଲେ, ଆଣିକି ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋସେଫ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋସେଫ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣବା। ବର୍ଣ୍ଣବାର ଅର୍ଥ କଣ? ସନ୍ ଅଫ ଇନକରେଜମେଣ୍ଟ, ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ଇଏ ଅନ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି, ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ କଲେ ଏଠି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ୟାଙ୍କର ନାଁ ତ ଯୋସେଫ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ କଣ ନାଁ ଦେବା? ବର୍ଣ୍ଣବା ନାଁ ଦେବା। এই ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାହା ମୁଁ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେ ତାଡ଼ନାର ଆମେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାର ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିବ, 5ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 5 ଲାଇନରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେ ଆରମ୍ଭଟା ଧମକରେ ହୁଏ। କେମିତି ହୁଏ? ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ। এইটা ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆରମ୍ଭ ସେଠୁ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଭୟ ଦେଖାଇଲେ, ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କଲେ? ତାଡ଼ନାରେ ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଏମାନେ 24 ପଦରୁ 30 ପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ତାଡ଼ନା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଡ଼ନାରେ କେମିତି ସେବା କରିବେ, କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଟା 29-30 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ, ତାଡ଼ନାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଉନାହାନ୍ତି, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି? ତାଡ଼ନା ସମୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ 8 ପଦ ପଢିଦେବେ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 8 ପଦ। ସେଥିରେ ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 18ରୁ 20 ଟିକେ ପଢିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 10, 18ରୁ 20। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ସକାଶେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଅଣାଯିବ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିପରି ବା କି କଥା କହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କଣ କହିବ ତାହା ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବକ୍ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଥା କହନ୍ତି, ସେ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏବେ ଆପଣ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ସେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ସେଇଆ ଦେଖୁଛୁ।
ताड़ना समय कौन हुए पवित्र आत्मार साहाय्य लोड़ती आ प्रभु कहते ताड़ना समय तुम्हें कौन जवाब दब तुम्हें जानी ना हो पवित्र आत्मा तुमको साहाय्य करेंगे आ पितर पवित्र आत्मा पूर्ण होता ताड़ना सामना आम केमती करवा आम प्रतिक्रिया केमती देखाइबा ये अध्याय में देखुच आम प्रत्येक अध्याय गोटे गोटे आत्मिक शिक्षा पाइबा आमर व्यवहारिक शिक्षा आम रेगुलर स्टडी रे एटा गोटे पाइबा प्रथम विषय आपण मान कहूली ताड़ना केमती आरंभ हुए धमक आरंभ हुए धमक है कौन करू आम चुपचाप न रही आम ताड़ना प्रार्थना करू प्रार्थना कौन प्रभुकर शक्ति प्रदर्शन होगा आम शक्ति देखाइबा ना प्रभु तांकर शक्ति देखाइबा तापर ताड़ना समय पवित्र आत्मा को साहाय्य आम नहीं था पंचम विषय आम देखु सुसमाचार प्रचार भी चली समाज सेवा भी चली एमाने कौन कर मान को साहाय्य करवा आरंभ कर अर्थ रखुंट पांठी कर मान को साहाय्य करुंट अर्थ लोक मैंने थई दौरान कौन पाई सेवा करने साहाय्य करने कहार अभाव नथिला मन रखी था इवांजेलिज्म और सोशल कंसर्न ए दुईटा एका संगे जाए माने समाज सेवा और सुसमाचार एका संगे जाए आमर देश समस्या कौन है अनेक प्रभुंक लोक माने समाज सेवा को ही प्रभुंक सेवा नहीं गले आम देश अनेक समाज सेवार कार्य आरंभ है लोक भाविले एमाने ख्रिस्टियान करने कर प्रचार करंतु साहाय्य करंतु प्रचार करवा दरकार आम प्रचार को बंद कर पारिबा सोशल कंसर्न भी रही इवांजेल एठी आम जानी पारुछ आउ एई अध्याय आम गोटे विषय जानिलु सारांश कौन ताड़ना रे मंडली वृद्धि पाए आउ ताड़ना मंडली वृद्धि को अटकाई पारे नहीं हालेलुया ताड़ना कौन करि पारे नहीं मंडली वृद्धि को अटकाई पारे अटकाई पार प्रभु आपण मान को बुझीबा साहाय्य करंतु मंडली जुगरे ताड़नार आरंभ विषयटा ए अध्याय आम देखुछु प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करबा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आम आपन को धन्यवाद दउछु आपण वाक्य द्वारा आमान को सहित कथा होछन प्रभु मु आपन को धन्यवाद दिए जे आपण आमान को अध्याय पर अध्याय बुझीबा पई पवित्र आत्मा को द्वारा साहाय्य करूछन प्रभु हुए तो आगामी समय रे भारत रे आम गोटे बृहत ताड़ना देखिबा पई जाउछु हुए तो गोटे भयंकर ताड़ना मंडली जुगरे आम देखिबा पई जाउछु प्रभु तारि पूर्वरु आपण मान को प्रस्तुत कराउछन्ति जे ताड़ना समय को आम केमिति सामना करिबा एवं आमर प्रतिक्रिया कौन रहिबो प्रभु आमान को अनुग्रह करो प्रभु आद्य मंडली रो प्रेरित माने जो फॉर्मूला को एप्लाई कले प्रभु ताहा जेपरि आमाने मध्ये एप्लाई करि पारिबु और तदनुसार मंडली आगु को बढ़ी पारिबु अनुग्रह करो प्रभु ताड़ना रे मंडली वृद्धि पाए मंडली बलिष्ठ हुए मंडली सक्रिय हुए ये आमान को बुझीबा पई दउतिबार धन्यवाद दउछि प्रत्येक को आपन को बलवंत स्थल रखुछि प्रभु जो माने दुख निंदा ताड़ना अपमान दे गति करूछंती प्रत्येक को आपन साहाय्य करंतु प्रतिटी परिस्थिति रे आपन को आज्ञा बही आगु को बढ़िबा पई दियंतु प्रार्थना सुनिथिबार धन्यवाद यीशु को प्रिय नाम रे मागिली पिता आमेन एतले पिता ईश्वर ठीक अछि आपण प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सहभागिता चेतना परामर्श यीशु ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने पर्यंत आम समस्त सहमति